آپ کو ہم اس دہشت سے باہر نکالیں گے. لیکن اس وقت اگر آپ بات کریں گے 2 سال کے بعد، مجھے لگتا ہے جتنی دہشت، جتنا خوف و ہراس اس وقت کشمیر کے اندر ہے، 70 سال میں کشمیریوں نے ایسا نہیں دیکھا. 1990 میں 90 کا جو دور تھا اس میں ملٹنسی پیک پہ تھی، لیکن تب بھی مجھے نہیں لگتا ہے عام لوگوں کے اندر اتنی دہشت تھی اس ٹائم جتنی اس وقت ہے. ہر ایک انسان کو لگتا ہے اگر میں نے زبان کھولی تو میری زبان صبح کاٹ دی جائے گی، مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، میرے پہ پی ایس اے لگا دیا جائے گا، میرے پہ یو اے پی اے لگا دیا جائے گا، کیونکہ یہاں کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. جی عادل صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی باتوں پر جو آپ لگاتار جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں بھارتیہ سرکار پر کہ یہاں پر آپ غلط کر رہے ہیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کبھی نہ کبھی یہ باتیں جو ہے آپ کے لیے پرابلم کھڑا کر سکتی ہے، آپ کو جو ہے پی ایس اے کے اندر کروا سکتی ہے، یا کہیں نہ کہیں آپ کے خلاف کوئی کارروائی کروا سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ میں بات رکھتا ہوں تو میرے لیے پرابلم کھڑی کر سکتے ہیں. میرے خلاف بہت سازشیں چلائی جا رہی ہے، میرے خلاف بہت پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، میرے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اس کو ایجنٹ پریزنٹ کر دو، اس کو وہ کر دو، یہ کر دو. میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کن حالاتوں سے گزر رہا ہوں، میرے اوپر کتنا دباؤ ہے. میرے کو ہر دن کہیں اس جگہ بلایا جاتا ہے، کہیں اس جگہ بلایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک فیئر سائیکوسس میری پورے جو ریلیٹیوز ہیں اوور آل جو میرا لوکیلٹی ہے یا میرے جاننے والے میرے چاہنے والے ان میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کو پی ایس اے لگا دیا جائے گا، اس کو وہ کیا جائے گا، اس کو. لیکن اللہ کا شکر ہے ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت قانون میں جانتا ہوں، تھوڑا بہت میں نے ریسرچ قانون پہ کی ہے، تو میں اس حساب سے چل رہا ہوں. میرے کو بہت بار بلایا بھی گیا کہ انویسٹیگیشن، یا کہیں ابھی بات چلی تھی ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے اس پہ پی ایس اے لگا دیں گے. لیکن میں بس اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں پورے کشمیر سے کہ آپ کو اگر میری نیت صحیح ہے تو مجھے اللہ حفاظت فرمائے، مجھے کامیاب کرے اپنے مقصد میں. اگر میری نیت نہیں صحیح ہے تو مجھے ناکام کرے، مجھے اپنے جو میں کر رہا ہوں اس سے مجھے روک دے. اس سے بڑا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. مجھے یہاں تک لیکن لگ رہا ہے کہ لوگوں کی دعائیں ہیں جو مجھے صحیح راستے پہ لے جا رہی ہیں، جو مجھے بار بار حفاظت کے گہرے اللہ اپنا جو اللہ کا چھت میں مانوں، وہ حفاظت کا جو چھت ہے وہ میرے اوپر ہے. تو اللہ پہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک تعالیٰ ایک دن ہمیں ضرور کامیابی دیں گے. مجھے لیکن یہاں کے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ یونائٹ، آپ دیکھیے یہ ایک انگلی اگر کاٹ دی جائے گی، الگ کام کرے گی، الگ کام کرے گی، تو اس کا ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے بار بار یہ چیز کہتا ہوں، یہ ہاتھ جو ہے، یہ جو ہاتھ ہے یہ کشمیر ہے. اگر یہ کشمیر ہے تو اس میں آپ ان پڑھ یہ ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ مزدور طبقے کا، سب کو ایک جٹ جب ہم رہیں گے تبھی یہ ہاتھ کام کر پائے گا، ادروائز یہ ہاتھ کام نہیں کرے گا. میری میسج کشمیر کے لیے یہ ہے، آپ کھڑے ہو جائیے. دیکھیے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے کسی نیبر پہ، آپ کے کسی بچے پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت، آپ اس کے لیے فائنینشیل ہیلپ کیجیے. ابھی دیکھیے ہمارے 3 بچوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، آگرہ میں کوئی نہیں ہے ان کا ادھر، تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے دیکھیے جب بڑھتا ہے تو عادل صاحب یہاں پر آپ نے قانون کی بات چھیڑی کہ آپ کو کہیں نہ کہیں قانون کا بھی ذرا سا علم ہے، قانون کا بھی تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کشمیر کے ان بچوں پر ایف آئی آر یا یو اے پی کے اندر ان کو جو ہے بک کیا جاتا ہے جیل کے اندر، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں ایف آئی آر کے رائے کیا جیل میں اندر کروانے کے لیے ایک بالی ووڈ کے ایکٹرز بھی ہیں جنہوں نے وہاں پر آ کر، جنہوں نے کرکٹ کے میدان میں آ کر پاکستان کے کرکٹرز کے ساتھ جو ہے سیلفیاں اٹھائی، ان کے ساتھ فوٹوز کھنچوائے، یا جنہوں نے پاکستان قوم کو، پاکستان ٹیم کو کنگریچولیٹ کیا، ان کو مبارکباد دی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی پھر ایف آئی آر کے لائق ہیں اور وہ بھی بک کرنے کے لائق ہے؟ دیکھیے جہاں تک لا کی بات ہے، تو جہاں تک لا کی بات ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رائٹ ٹو ایکویلٹی آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا پارٹ ہے، اور ایک مین امپورٹنٹ پارٹ ہے. ایکویلٹی کا مطلب خالی یہی نہیں ہے کہ آپ رائٹ ٹو اپارچونٹی یا ایکویلٹی آف اپارچونٹی، جو آپ کو رائٹس لوگوں کو دینے ہیں وہ آپ ایکویلی ڈسٹریبیوٹ کیجیے. جو آپ کو لوگوں کو سروسز دینی ہے ایکویلی ڈسٹریبیوٹ کیجیے. یہ یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لوگوں کو سزا دینی ہے تو ایکویلی کرنا ہوگا. جہاں تک آپ نے کہا اگر کشمیری پہ لگایا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں اسٹیٹس لگایا،
अगर पाकिस्तान के हक में नारे लगाए या किसी ने पटाखे फोड़े, अगर इन पे एफआईआर लगाया गया तो उन पे क्यों नहीं जो पाकिस्तान के साथ गले मिलते हैं, जो पाकिस्तान की बिरयानी खाते हैं? देखिए, अगर हम इस चीज पे देखेंगे, कानून इक्वालिटी को हम देखेंगे, तो पहले सबसे पहले एफआईआर मोदी जी पे लगना चाहिए, जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ के टाइम पे वहां बिरयानी खाने गए थे। पहली बात। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान के साथ इनकी इतनी नफरत है, तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखना इतना गुनाह है, उनकी बात करना इतना गुनाह है, तो मेरे हिसाब से मैच नहीं खेलना चाहिए। अगर मैच खेला तो उसमें आप देख सकते हैं इस वक्त सेक्रेटरी है बीसीसीआई का जय शाह, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे हैं, तो उन पे एफआईआर होना चाहिए। दूसरा और तीसरा, यहां आप देखिए कि वहां महेंद्र सिंह धोनी देखे गए 2 बार पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ बात करते हुए, तो उन पे एफआईआर होना चाहिए। फिर विराट कोहली पे भी एफआईआर होना चाहिए, जो हारने के बाद भी उनके साथ गले मिल रहे थे। फिर अक्षय कुमार पे भी एफआईआर होना चाहिए, जो वहां जब हिंदुस्तान मैच हारा तो उसके बाद वो बाहर सेल्फी उठा रहे थे पाकिस्तानियों के साथ। इन सब पे फिर एफआईआर होना। अब मैं कल की बात करूं, कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था। कल मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े, मैंने वो सेव भी रखे हैं। हरभजन सिंह ने और बहुत सारे इंडियंस ने ट्वीट किए हैं, पाकिस्तान को कांग्रेचुलेट किया। अगर इतना गुनाह है तो इन पे भी एफआईआर होना चाहिए, इन पे भी यूएपीए लगना चाहिए, इन पे भी सेडिशन लगनी चाहिए। क्या ये खाली मुसलमानों के लिए, क्या है खाली कश्मीरियों के लिए? यही तो हम कह रहे हैं ना कि यहां इनइक्वालिटी हो रही है, यहां नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों के साथ कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, जबर हो रहा है। तो हम तो वही बात कर रहे हैं, इसीलिए तो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो बात है बिना किसी डर के आपने अपनी बात रखी। आदिल साहब, अभी आप क्या कहना चाहेंगे इनके हवाले से? एक बार फिर अपने सरकार को, जिन बच्चों को बाहर के कॉलेज में जो पढ़ते थे वहां पर जिनको अरेस्ट किया गया, और जिन बच्चों को वहां पर या यहाँ पर एफआईआर लगाए गए, तो उन बच्चों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मेरी सरकार के लिए एक ही मैसेज है, सरकार को बेझिझक इन एफआईआर को विड्रॉ करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, इन एफआईआर क्वॉश करना चाहिए इन एफआईआर को। उसके बाद इन बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, पहला यह है। और जो 3 हमारे निहत्ते बेचारे मासूम बच्चों को जेल में डाला गया आगरा में, इतने कश्मीर से इतना दूर जो है, तो उनको छोड़ना चाहिए तुरंत से तुरंत, और उनसे भी बात करनी चाहिए। बात के बगैर यहां कुछ हाल होने वाला नहीं। आपने यहां गोलियां चला के भी देखा, आपने यहां पीएसए लगा के भी देखा, आपने यहां यूएपीए भी लगा के देखा, आपने यहां टॉर्चर करके भी देखा, आपने यहां लोगों को डिवाइड करके भी देखा, आपने लोगों को यहां एक दूसरे के साथ भिड़ा के भी देखा, आपने यहां लोगों को पैसे दे के भी देखा, लेकिन यहां कुछ अभी तक मसला हल नहीं हुआ। आज मैंने अभी भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, इस वक्त कश्मीरी अपने आप को दहशत, खौफ और डर में, अपने आप को डार्कनेस में महसूस कर रहा है कि हम किस अंधेरे में आ गए हैं, हम किन हालात में पहुंचे गए हैं। 2019 5 अगस्त से पहले कश्मीरी कुछ थोड़ा बहुत अपनी आवाज बाहर निकालते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। आखिर में अब मेरी यहाँ के सियासतदानों के लिए भी एक मैसेज है। मैं उनसे फिर से गुजारिश करता हूं, मैंने कैंपेन स्टार्ट किया है कि मैं उनसे गुजारिश करता हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टीज एंड आइडियोलॉजीज, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, महबूबा मुफ्ती जी से, अल्ताफ बुखारी साहब से, सजाद गनी लोन साहब से गुजारिश करता हूं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए और एक प्लेटफॉर्म पे आवाज दीजिए, एक नारा दीजिए कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा ही रहेगा। कश्मीर जिंदाबाद था, कश्मीर जिंदाबाद है और कश्मीर जिंदाबाद रहेगा। इस यूनिटी के साथ आप चलिए। अगर आप इस मिट्टी से, अगर आप कश्मीर से, कश्मीर के नौजवानों से, कश्मीर के मां बेटियों से और कश्मीर के खून से मोहब्बत करते हैं, तो आपको एक होना पड़ेगा। आप नहीं होंगे तो मैं आपसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। मैं एक क्लियर कट बात कर देना चाहता हूं। और आखिर में ये बात भी कहना चाहता हूं, जो शरपसंद अनासिर, जो कुछ तत्व, क्या जिनको मैं कहूंगा, जो कि मैं कहूंगा, चलो एजेंट तो मैं नहीं कहूंगा, तो उनके लिए मेरी एक मैसेज है कि जो ये कहते हैं कि ये वो है, ये है, मैं उनसे कहता हूं, आप हाथ उठा के अल्लाह से मांगो। अगर आदिल की नीयत गलत है तो आदिल को नाकाम फरमाए, अगर आदिल की नीयत सही है, अगर आदिल का दिल और जुबान एक है, तो इसको कामयाबी अता दे। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। खुद दुआ कर रहा हूं, और मैं खुद दुआ करता हूं, अगर मेरी इंटेंशंस में कोई भी मेलिफिकेशन है, अगर मेरी इंटेंशन मेलिफाइड है, कोई भी बदनीयती है, तो अल्लाह मुझे नाकाम करे, अल्लाह मुझे सजा दे। बस बाकी वसलाम। जी जी, जज़ाकल्लाह साहब।